تو لمبا کے کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ باردانہ نہ ملنے سے کسان سراپا احتجاج ہیں۔ کسانوں کا باردانہ سفارشیوں اور آڑھتیوں کو دینے کا الزام، کہتے ہیں پاسکو انچارج کا رویہ بھی ٹھیک نہیں، درخواست دینے کے باوجود لسٹ میں نام نہیں آیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غلام حیدر سے۔ جی غلام، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت جلال آباد پاسکو سینٹر پہ موجود ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر بات کی جائے باردانے کی تو یہاں پر باردانہ ملنا ایک خواب بن چکا ہے۔ کسان حضرات کو باردانہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ایک سراپا احتجاج ہے۔ میرے ساتھ کسان حضرات موجود ہیں جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیے گا آپ کی کیا وجہ جس کی وجہ سے آپ یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ یہاں پہ جتنا بھی باردانہ آیا وہ تقریباً انہوں نے آڑھتیوں کو فروخت کر دیا، زمیندار کو انہوں نے 1% بھی باردانہ نہیں دیا، تمام کا تمام انہوں نے فروخت کر دیا، دھڑلے کے ساتھ بیچا، نہ انہیں ڈر کسی کا نہ کسی کا خوف ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حیدر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو پاسکو سینٹر ہے نا جلال آباد، اس میں کسان کو بالکل جو ہے باردانہ نہیں مل رہا۔ اب مجھے دیکھیں کہ میں نے یہاں 12 ایکڑ کی 2 فردیں دی تھی، 6 ایکڑ کی، ابھی تک مجھے ایک بوری بھی نہیں ملی، پیسے لے کے بوریاں دے رہے ہیں۔ جب ہمارے کسان حضرات سے بات ہو تو کسان حضرات کا کہنا ہے جو جلال آباد پاسکو سینٹر ہے، محمد یوسف نام ہے اس کا انچارج کا، یہ انتہائی کرپٹ اور کرپشن کا کام کرتا ہے۔ یہ آڑھتیوں کے ساتھ مل کر اسے باردانہ دیتا۔ میرا 12 ایکڑ زمین ہے، مجھے ابھی تک 2 اپلیکیشن دیے، ایک تک بوری تک نہیں ملی۔ جب ہماری دوسری کسان حضرات سے بات ہو، اس کا بھی کہنا ہے کہ یہاں میرٹ نہیں ہو رہا۔ ہماری حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمیں باردانے کی فراہمی کی جائے۔ جی بہت شکریہ غلام حیدر آپ کا۔ رحیم یار خان میں پولیس کی تحویل میں 3 مشکوک ملزمان فرار، ڈی پی او رضوان عمر گوندل کا نوٹس، اے ایس آئی سمیت 3 اہلکار کو معطل کر دیا ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر کو معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کر دیا، جلد ملزمان کو گرفتار کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ رحیم یار خان میں پولیس کی تحویل سے 3 مشکوک ملزمان فرار ہو گئے۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل کا نوٹس، اے ایس آئی سمیت 3 اہلکار معطل کر دیے گئے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر کو معاملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عاصم صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم، بتائیے گا کس طرح یہ 3 مشکوک ملزمان جو ہے فرار ہوئے؟ دیکھیں، رحیم یار خان کا نواحی علاقہ ہے، تھانہ شیطانی، وہاں کی چوکی بنگلی جو دریائی پٹی پر مشتمل ہے، وہاں سے 3 جو مشکوک ملزمان ہیں وہاں پر فرار ہوئے ہیں، جس پر ڈی پی او رضوان عمر گوندل نے نوٹس لیا اور اس کے حوالے سے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی۔ جو پولیس اہلکار تھے ان کے خلاف، کیونکہ ان کی موجودگی میں یہ 3 ملزمان جو ہے وہ فرار ہوئے، اس پر چوکی انچارج کی ایس آئی شاہر شاہ سمیت 3 جو پولیس اہلکار ہیں، الطاف، شہزاد اور رضوان، ان کو معطل کیا اور اس کے لیے ایس پی ہیڈ کوارٹر کو انکوائری آفیسر بھی مقرر کیا ہے۔ ڈی ایس پی لیاقت پور اور ایس ایچ او شیطانی کو ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی احکامات دیے گئے ہیں، ان کو رپورٹ لانے کا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ پولیس ٹیم جو ہے اس وقت ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے تو مار رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ عاصم صدیق ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں اب بات کریں گے گیسٹرو کی۔ بہاولپور میں گیسٹرو آؤٹ آف کنٹرول، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 151 مریض گیسٹرو کا شکار ہوئے۔ سر صادق ہسپتال میں 136 مریض لائے گئے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں گیسٹرو کے 15 مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ 2 روز میں گیسٹرو کے 3 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، بہاولپور میں گیسٹرو آؤٹ آف کنٹرول، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 151 مریض گیسٹرو کا شکار ہوئے۔ سر صادق عباسی ہسپتال میں 136 مریض لائے گئے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں گیسٹرو کے 15 مریض رپورٹ، جبکہ گزشتہ 2 روز میں گیسٹرو کے 3 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ ملتان میں ٹرین شیڈول متاثر، ٹرینوں کا پہیہ جام رہنا معمول۔ کینٹ اسٹیشن پر آنے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے رانا بلال سے۔ بلال، بتائیے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر آنے والی اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں جو ہیں وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ ٹرینوں کا شیڈول جو ہے وہ متاثر ہونا معمول بن چکا ہے۔ مسلسل جو ہے وہ ٹرینیں اپنے شیڈول سے آ رہی ہیں۔ ٹرینیں گھنٹوں لیٹ ہونے کی وجہ سے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر آنے والے مسافروں کو جو ہے وہ اس گرمی کی شدت سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑتا ہے۔ خاص طور پر
جب گرمی میں انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کافی زیادہ مسافر جو ہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ٹرینوں کے شیڈول کی بات کرتے ہیں جس میں جو ہے وہ بات کی جائے پشاور تک کراچی جانے والی خیبر میل کی تو یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے۔ اسی طرح کراچی تا پشاور جانے والی رحمان بابا جو ہے وہ تقریباً رات 2 گھنٹے تاخیر سے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تھی، اور اسی طرح اور دیگر ٹرینوں کی بات کریں جس میں کراچی تا راولپنڈی جانے والی تیز گام جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اسی طرح کراچی تا حویلیہ جانے والی ہزارہ ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کراچی تا لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ راولپنڈی سے ملتان آنے والی مہر ایکسپریس جو ہے وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے۔ اسی طرح کراچی تا ملتان آنے والی بہاؤدین زکری ایکسپریس جو ہے وہ بھی تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے۔ کوئی ایک ایسی ٹرین نہیں جو 1 گھنٹے سے کم تاخیر کا شکار ہو۔ ٹرینوں کے شیڈول کے حوالے سے اور ٹرینیں لیٹ ہونے کے حوالے سے جب ہماری مسافروں سے بات ہوتی ہے تو مسافروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ لہٰذا ایک تو ریلوے ٹریک کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا جو ہے وہ ٹرینوں کے شیڈول کو بہتر کیا جائے تاکہ جو مسافر کی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گرمی میں بیٹھ کے جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں اس سے بچا جا سکے۔ جی بلال، شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہاولپور صادق عباسی ہسپتال میں تعزین و آرائش کا کام شروع۔ M&R کی مد میں 5 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ گزشتہ 10 سال سے معمولی نوعیت کے کام رکے ہوئے تھے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ طاہر جویہ سے۔ جی طاہر جویہ، بتائیے گا۔ بالکل جی، M&R کی مد میں سر صادق عباسی ہسپتال کو بھی فنڈز موصول ہوئے ہیں اور ان فنڈز سے کام جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ کتنے فنڈز ملے ہیں اور جو کام ہے وہ کس کس شعبہ میں کیا جا رہا ہے، اس والے سے ہم جان لیتے ہیں۔ MS موجود ہے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر حامد جویہ صاحب۔ سر، پیسے ملے ہیں، کون کون سا کام پینڈنگ تھا جو کہ اس سے قبل آپ نے کروانا تھا، اور آگے اس کا جو کیا فائدہ ہوگا مریضوں کو، ہسپتال کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس بھی 50 ملین کے قریب ہمیں M&R کے پیسے ملے نواب سر صادق عباسی ہاسپٹل کو، جس میں جو سب سے زیادہ کرونک ایشوز تھے ہم نے اسی پہ ہی فوکس کیا۔ خاص طور پہ ہمارا جو پرابلم تھا وہ ہمارے واش روم کی لیکیج کا تھا۔ اس پیسے سے اس کی ریپیئرمنٹ کر کے اس لیکیج کو ختم کیا جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے ویٹنگ ایریاز میں دیکھیں جتنے واش روم ہے وہ ریپیئر دوبارہ سے ہو جائیں گے، رینوویٹ ہو جائیں گے، ذرا صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ باؤنڈری ہماری اور باہر کے جو ایریا ہے اس کی گرافٹنگ ہے وہ کافی ڈیمیج ہوئی تھی، پانی کی لیکیج یا کوئی ظاہر ہے موسم کی ایسی گرمی زیادہ پڑنے سے وہ خراب ہو رہی تھی، تو اس کو ہم نے وہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ پیسے لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 5 ملین جو ہیں اس کی مد میں پیسے ملے ہیں، پینڈنگ کام تھے ان کو مکمل کیا جا رہا ہے اور جلد اس کو تمام جو جتنا بھی کام ہے مریضوں کے لیے اور خاص طور پر ڈاکٹرز کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ طاہر جویہ آپ کا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک پہنچانے کا مشن ملتان انتظامیہ کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی مانیٹرنگ کا حکم۔ کمشنر ملتان مریم خان کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود۔ کمشنر کا کہنا تھا اشیاء خورنوش کی قیمتوں کی سخت مانیٹرنگ کی جائے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ سبزی منڈی اور ہول سیل ڈیلرز کی سپلائی لائن کی چیکنگ کا فیصلہ، کمیشن مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے احکامات۔ مریم خان کا کہنا تھا کہ اشیاء خورنوش کی سستی سپلائی یقینی بنائی جائے، ہول سیل ڈیلرز عوام کو سستی سپلائی ممکن بنائیں، روٹی اور نان کی قیمتوں پر عمل درآمد کروایا جائے، مارکیٹ میں گرہ فروشی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ قیمتوں میں کمی سے احمد پور لمح کے شہریوں کا خوشی کا اظہار، کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنا خوش آئین اقدام ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عابد حسین سے۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے، جیسا کہ پیٹرول کی فی لیٹر میں 15 روپے 39 پیسے، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر میں 7 روپے 88 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ ہم احمد پور لمحہ میں ایک پیٹرول پمپ پر شہریوں کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں اس پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کو کس تناظر سے اور کس خوشی سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ پیٹرول کم کیا گیا ہے، اس کے باوجود بجلی اور گیس اور کھانے پینوں کی چیزوں میں کمی ہو جائے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی حکومت کی، ہم بہت خوش ہو جائیں گے۔ جی آپ کیا بتائیں گے؟ بہت اچھا اقدام ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی، اس کے علاوہ گیس اور بجلی کے جو بل بڑھائے گئے ہیں ان میں کمی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ شہریوں کا کہنا تھا،
और के भी हुकूमत की जानब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कमी करना खुश आइंद इकदाम है, लेकिन शहरियों का ये भी मुतालबा करते हुए कहना था कि जो बिजली और ये बिलों समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए, ताकि शहरी जो है वो उनकी मुश्किलात आसान हो सके और सुख का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन आपका। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की ज़ेर सदारत जायजा इजलास, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी और सुथरा पंजाब मुहिम का जायजा लिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाकिस कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर का इजहार बरहमी, नाकिस कारकर्दगी पर 10 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को शो कॉज नोटिस देने की हिदायत। 15 दिनों में 50 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 11,000 इंस्पेक्शंस की, 271 शिकायत पर 5,51,000 के जुर्माने किए गए। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त और पैमानों की सख्त मॉनिटरिंग की जाए, पेट्रोल की कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम किए जाएं, रोटी की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त और वजन को भी चेक किया जाए, गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए गए। रहीम यार खान ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी की जांच का पैमाना मुकर्रर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़िला इंतजामिया को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। इंतजामिया की कारकर्दगी की जांच के लिए 8 मुख्तलिफ शोबाजात मुकर्रर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का असर ज़िला इंतजामिया की रैंकिंग पर होगा। रोटी चेकिंग, सुथरा पंजाब, माँ की रिफ्रेशमेंट की चेकिंग जांच में शामिल है। आपको अपडेट करें, रहीम यार खान ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी की जांच का पैमाना मुकर्रर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़िला इंतजामिया को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। इंतजामिया की कारकर्दगी की जांच के लिए 8 मुख्तलिफ शोबाजात मुकर्रर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का असर ज़िला इंतजामिया की रैंकिंग पर होगा। रोटी चेकिंग, सुथरा पंजाब, मार की रिफ्रेशमेंट की चेकिंग जांच में शामिल। पंजाब में गैर मनकूला प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात। पंजाब में टैक्स वसूली की मद में 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स छूट भी खत्म करने की सिफारिशात। हुकूमती फैसले से जायदाद की ट्रांसफर पर टैक्स की शरह में इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ज़राए आमदन में इजाफे के लिए जल्द हतमी फैसला करेगी। पंजाब में गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात के हवाले से आपको बताते चलें, पंजाब में टैक्स वसूलियों की मद में 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी हैं। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स छूट भी खत्म करने की सिफारिशात पेश कर दी गई। ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत ज़राए आमदन में इजाफे के लिए जल्द हतमी फैसला करेगी। हुकूमती फैसले से जायदाद की ट्रांसफर पर टैक्स की शरह में इजाफा होगा। जराइम की दुनिया से बात कर लें, मुल्तान में वारदातों का सिलसिला न थम सका। मई में 427 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी 4 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मालियत के सामान से महरूम हुए। कैंट डिवीजन में चोरी की 43, डकैती की 54 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हसन मलिक से। अजी मुल्तान शहर में और गिरदोनवा में अगर माहे मई के हवाले से बात की जाए कि क्राइम की क्या रेशो रही है, तो मुल्तान शहर के बासी चोरों, डाकुओं और लुटेरों के ही रहमो करम पर नज़र आते हैं। अगर माहे मई के हवाले से अब तक की बात की जाए तो मुल्तान शहर में 427 से ज़ायद वाक़यात चोरी, डकैती और राहज़नी के रिपोर्ट हुए हैं। अगर इनमें देखा जाए कि शहरी कितनी मालियत के सामान से महरूम हुए हैं तो तकरीबन 4 करोड़ 62 लाख से ज़ायद मालियत का सामान है जिससे शहरी महरूम हुए हैं। अगर डिवीजन वाइज बात की जाए, कैंट डिवीजन में क्या क्राइम की रेशो रही है, तो कैंट डिवीजन में चोरी की 43 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि डकैती की 54 से ज़ायद वाक़यात और वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। इसी तरह से अगर गुलगश डिवीजन की बात की जाए तो गुलगश डिवीजन बड़ी आबादी पर मुश्तमिल डिवीजन है, बिजनेसेस हब हैं, उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर्स हैं। तो चोरी की 48 वारदातें रिपोर्ट की गई हैं, जबकि डकैती की 71 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। इसी तरह से सिटी डिवीजन की बात की जाए तो सिटी डिवीजन भी एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल एरिया है, तो उसमें बड़े थाना जात आ जाते हैं। तो उनकी अगर बात की जाए तो चोरी की 51 वारदातें सिटी डिवीजन में रिपोर्ट हुई हैं, जबकि डकैती की 74 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट की गई। इसी तरह से अगर सदर डिवीजन की बात की जाए तो सदर डिवीजन बैकवर्ड एरियाज़ पर मुश्तमिल है, गिरदोनवा के थाना जात इसमें आ जाते हैं। तो सदर डिवीजन में चोरी की 36 वारदातें रिपोर्ट की गई हैं, जबकि डकैती की 51 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। ये तमाम वो वारदातें हैं, ये वो तमाम वाक़यात हैं जो कि रिपोर्टेड वाक़यात हैं। इसके
کے علاوہ شہریوں سے موبائل فون، گاڑی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی سنیچنگ کی جاتی ہے۔ شہریوں کی جانب سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ مؤثر گشت کے اقدامات بڑھائے جائیں تاکہ شہری جو ہیں اپنے قیمتی سامان سے محروم نہ ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے کہ نقدی کی مد میں ملتان شہر کے باسیوں سے کتنا سامان لوٹا گیا، 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد مالیت کی نقدی ہے جو کہ ملتان شہر کے باسیوں سے لوٹی گئی ہے۔ جی ادھر لودھرا میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ میپکو نے 2 ماہ میں 60 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ایس ڈی او فلک شیر کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کر کے ٹیوب ویل چلانے والے کاشتکار کو گرفتار کر لیا ہے۔ بجلی چوروں کو 70 لاکھ جرمانہ کر چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے۔ جی مشتاق بتائیے گا۔ جی بالکل، میپکو افسران کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ اس وقت بھی میرے ساتھ سوئی والا سے سب ڈویژن کے ایس ڈی او فلک شیر صاحب موجود ہیں، سے تفصیلات جانیں گے۔ کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیں، بجلی چوروں کے خلاف جو ہے ہم بہت کریک ڈاؤن لودھرا میپکو میں جاری ہے، اور رات ریسنٹلی میں نے ایک منی ٹویل پکڑا ہے جو کسان اس منی ٹویل سے اپنی زمین کو وہ شراب کر رہا تھا۔ تو میں نے ڈی ایس پی ماہر اسحاق سیال صاحب سے رابطہ کیا، تو ان کی مہربانی شکر ہے، انہوں نے فوری طور پر ہمیں فورس دی اور ہم نے موقع پر جا کر بجلی چور بھی پکڑ لی، اور جو مجرم تھا اس کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا۔ میری لودھرا عوام سے گزارش ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف بالکل کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سب ڈویژن سوئی والا کی یہ کارروائیاں ہیں، 60 کے قریب لوگوں پر مقدمات درج کیے گئے ہیں اور اس طرح ان سے جرمانے وصول کیے جا رہے ہیں۔ میپکو افسران کی جانب سے یہ سخت ہدایات، بجلی چوروں کو اب کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی۔ جی رحیم یار خان میں ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی زیر صدارت میٹنگ میں ضلع بھر کے سرکل پولیس افسران اور ایس ایچ او شریک، ڈی پی او آفس کے ہیڈ آف دی برانچز کی بھی میٹنگ میں شرکت۔ بھونگ سرکل میں تعینات ہونے والے اے ایس پی ایاز خان کا پولیس افسران سے تعارف۔ ڈی پی او نے سرکلز اور تھانے کی سطح پر پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ناقص کارکردگی کے حامل ایس ایچ اوز کو شو کاز نوٹسز بھی جاری۔ ایس ایچ اوز کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ رحیمیہ خان میں ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ضلع بھر کے سرکل پولیس افسران اور ایس ایچ اوز شریک ہوئے۔ ڈی پی او آفس کے ہیڈ آف دی برانچز کی بھی میٹنگ میں شرکت۔ بھونگ سرکل میں تعینات ہونے والے اے ایس پی ایاز خان کا پولیس افسران سے تعارف کروایا گیا۔ ڈی پی او نے سرکلز اور تھانے کی سطح پر پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا ہے۔ جنوبی پنجاب بھر میں اسٹوڈنٹ کونسل کے انتخابات خانیوال میں کامیاب امیدواران کا اعلان کر دیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول میں اقرا صدر ماہم جنرل سیکرٹری منتخب ہوئیں۔ طالبات کا کامیابی پر خوشی کا اظہار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ندیم مغل سے۔ آج ساؤتھ پنجاب میں گورنمنٹ اسکولوں میں انتخابات اسکول کونسل کے کروائے گئے ہیں، تو خانیوال کے اسکولوں میں بھی ساؤتھ پنجاب کی طرح پولنگ کا عمل جاری رہا، جو کہ 11:30 بجے پولنگ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد گنتی کا عمل جاری رہا اور اب باقاعدہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ اور مزید اب بات کریں گے، ہمارے ایچ آر اسسٹنٹ کمشنر صاحب موجود ہیں، صدف اکبر صاحب، ان سے جانے کے اس حوالے سے۔ یہ اسٹوڈنٹ کونسلز کے الیکشنز جو تھے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا ہے، جو کہ بچوں کے اندر اس چیز کی آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک جمہوری ملک کے اندر انتخابات کیسے ہوتے ہیں، اس میں انتخابات کے بعد الیکٹڈ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ملک کی بہتری کے لیے کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے ونر پریزیڈنٹ ہمارے سے موجود ہیں، روہی کی جانب سے مبارک ہو کہ آج آپ انتخاب جیتے ہیں، تو کیا منشور ہوگا؟ میں آج جو بھی جیتی ہوں، ان سب نے مجھے ووٹ کیا، اس کے لیے تھینک یو، اور میں ان سے جو بھی وعدہ کروں گی اسکول کے متعلق ان کی ممکنہ مدد کر سکوں گی، اور کوئی ان کو جھوٹے خواب نہیں دکھاؤں گی، بلکہ جو بھی وعدہ کروں گی سچا کروں گی وعدہ۔ جی بالکل، یہاں پر طالبات میں خاصا جوش و خروش بھی دکھائی دیا، اپنے امیدواروں کو ووٹ بھی کیا ہے، اور اب نتائج کے وقت بھی بہت سے خوش دکھائی دیے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سے انہیں جمہوریت کی اہمیت اور آگاہی کا جو ہے وہ سبق ملتا ہے۔ جی شکریہ ندیم مغل آپ کا۔ دنیا پور میں اسٹوڈنٹ کونسل انتخابات کا مرحلہ مکمل۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اور گرلز اسکول میں ووٹ ڈالے گئے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی میں 490 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ گورنمنٹ گرلز ہائی میں 450 ووٹ ڈالے گئے۔ محمد زرخان 313 ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب۔ مزید جان لیتے ہیں یعقوب طاہر سے۔ یعقوب بتائے گا۔
बिल्कुल पूरे जनूबी पंजाब में आज स्कूल कौंसल के इंतखाबात हो रहे हैं। उसी तरह दुनियापुर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में भी यहाँ पर इंतखाबात का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर जो कि सदर की उम्मीदवार थी फातिमा बीबी, वो यहाँ पर कामयाब हो चुकी है। मजीद उन्हीं से जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहें। जी बेटा, आप कामयाब हुई हैं, आप जीती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपके क्या मकसद हैं? इलेक्शन करवाना एक अच्छी बात है। इस तरह हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इलेक्शन करवाए हैं। मैं इस सदर कौंसिल में जीती हूँ और मेरा पूरा भरोसा, और इंशाल्लाह मैं इस स्कूल का ख्याल रखूंगी और सफाई का नज़्म नस्क का इंशाल्लाह। का कहना था कि मैं स्कूल का ख्याल रखूंगी अपनी टीचर के साथ, अपने स्टूडेंट्स का वो इसमें जो मसाइल होंगे तो वो इनके साथ डिस्कस करूंगी स्कूल इंतजामिया के साथ। इस वक्त तो प्रिंसिपल जो है मैडम तहरा यास्मीन भी मेरे साथ मौजूद है। जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मेरे ख्याल में ये एक हुकूमत का नहायत ही अहसन कदम है। इससे बच्चों में सियासी शऊर जागर होगा, जिससे बच्चे मुस्तकबिल में जो कि इनके काम आएगा। और इसके अलावा ये बच्चे ज़रूरी नहीं है कि सियासतदान का बच्चा ही बड़ा होकर सियासतदान बने, एक आम बच्चा भी बड़ा होकर मुल्क की खिदमत कर सकता है। अगर ये बच्चों को इस सियासी तौर पर अगर बच्चों को अगर सियासी शऊर पैदा होगा तो बड़े होकर मुल्क की अच्छी तरीके से नुमाइंदगी कर सकेंगे और आम आवाम की सकेंगे। बहुत अच्छा इकदाम है ये हुकूमत की जानिब से कि इसी सतह से बच्चों को सियासी शऊर दिया जा रहा है ताकि ये बच्चे बड़े होकर पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर मुल्तान ने पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे के स्लोगन को अमली जामा पहना दिया। तालीम से महरूम बच्चों का मियारी निजी स्कूलों में पढ़ाने का ख्वाब पूरा। ज़िले एजुकेशन अथॉरिटी और प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के माबैन मुआहदा तय पा गया। स्कूल ना जाने वाले बच्चियों को प्राइवेट स्कूल में फ्री दाखिल करवा दिया गया। पहले फेज में मुल्तान शहर के 6 बच्चे ब्रिटेन स्कूल में दाखिल करवाए। मुफ्त बस्ते, किताबें, यूनिफॉर्म मिलने पर बच्चों की खुशी इतनी। आपको बता रहे हैं कमिश्नर मुल्तान ने पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे के स्लोगन को अमली जामा पहना दिया। तालीम से महरूम बच्चों का मियारी निजी स्कूलों में पढ़ाने का ख्वाब पूरा। जिले एजुकेशन अथॉरिटी और प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी के माबैन मुआहदा तय। मुल्तान में NA 148 का ज़िमनी इलेक्शन जमीयत उलमा इस्लाम ने बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुखालिफ जमात से इत्तेहाद कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट होल्डर मलिक सज्जाद की रूही से गुफ्तगू। कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया था। मलिक सज्जाद ने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं जुनेद अनवर से। आगाह कीजिएगा जुनेद। जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का NA 148 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम NA 148 के साबका टिकट होल्डर सजाद वैंस की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार की हिमायत की गई है। इस वक्त मौलवी से बात करेंगे। वैंस साहब, ये हिमायत का की जानिब से ऐलान किया गया है, ये ज़ाती हैसियत में, ये पार्टी की जानिब से? देखिए जी, इसमें हमारे कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान और जमात की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी वो ये है कि उन्होंने तो इस ज़िमनी इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया हुआ है और इसी वजह से ही मैंने कागजात जमा नहीं करवाया और इलेक्शन नहीं लड़ा। तो अब चूँकि जो है मैं साबिक टिकट होल्डर हूँ और इसी हलके का रहायशी हूँ, तो मुझे जो रहनुमाई आला क़यादत की तरफ से मिली है वो ये है कि आप अपने जो है ना जी हालात के मुताबिक जो है ना जी फैसला करें। मुल्क की सतह पर इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है, उसमें भी JUI और सुन्नी इत्तेहाद जो असल में PTI है, तो उनके दरमियान जो है ना जी वो कुर्बतें बढ़ रही हैं और ये ऐन मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में जो है ना जी वो किसी इत्तेहाद की सूरत में उसका नतीजा सामने आए। मुशावरत पार्टी से आपने की, मुशावरत जो है वो किस सतह पर है? क्या मौलाना फजलुर रहमान को भी इस बात का इल्म है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार की? हमारी सूबाई क़यादत है, ज़िला की क़यादत है या मौलाना साहब, तो मैंने उनसे जो है ना जी निजी महफिल में इस बारे में जो है ना जी रहनुमाई लेने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है ना जी इसका यही जवाब दिया कि मकामी सतह पर अपने हालात के मुताबिक जो है ना जी आप जिस तरह। सजाद वैंस जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के हल्का NA 148 से टिकट होल्डर थे, उनकी जानिब से जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार की जो है वो हिमायत कायदा ऐलान कर दिया गया। उनका कहना है कि मकामी सतह पर और पार्टी की क़यादत से भी मुशावरत के बाद उनकी जानिब से जो है वो ये फैसला किया गया है। जी, स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का इक़दाम। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का कहना है किसानों को पाक सीडर्स शेडर्स फराहम किए जाएंगे। 599 पाक सीडर्स और 200 शेडर्स फराहम किए जाएंगे। फसलों की बाक़ियात जलाने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतफ़ात से रोकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बनाने के लिए प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। फसलों की बाक़ियात को तलब करने के लिए मशीनें फराहम की जाएंगी। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ
सख्त एक्शन लिया जाएगा। सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस मौके तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का इक़दाम। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का कहना है किसानों को पाक सीडर्स श्रेडर फराहम किए जाएंगे। 599 पाक सीडर्स और 200 श्रेडर फराहम किए जाएंगे। एंट्री टेस्ट की तैयारी करने वाले तलबा के लिए खुशखबरी, सरकारी कॉलेजेस में भी एंट्री टेस्ट की तैयारियां शुरू करवा दी गई हैं। रहीम यार खान, ख्वाजा फरीद और ग्रेजुएट कॉलेज में फ्री एंट्री टेस्ट की सहूलत मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनको अब एमकैट और ईकैट के लिए किसी प्राइवेट या दूर दराज के जो तालीमी इदारे वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकारी कॉलेजेस में ही उनकी फ्री में तैयारी होगी और इसके साथ साथ उनको तमाम सहूलियात भी दी जाएंगी। रहीम यार खान में सरकारी कॉलेजेस में कौन कौन से ये तैयारियाँ और इस वाले से हम जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं डॉक्टर सायरा बानो, उनसे जानते हैं। मैडम बताएगा कि इतना बड़ा इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात। जी, एमडी कैट और ई कैट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाने के लिए हमारी गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा और इनकलाबी इनिशिएटिव है कि अब जो है स्टूडेंट्स को अपने ही होम टाउन में, अपनी ही होम सिटी में और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए जो है वो एक बेहतरीन इदारा, बेहतरीन टीचर्स और एक बेहतरीन वसाइल के साथ, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक अच्छी फैसिलिटी मिली है, जिसमें ये 10 हफ्तों का ये प्रोग्राम है एमडी कैट ई कैट की तैयारी का। और इन 10 हफ्तों में स्टूडेंट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपर्ट टीचर्स से रहनुमाई लेंगे और ये तैयारी करेंगे। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद सहूलियात और आला तालीम याफ्ता स्टाफ जो है बच्चों को आज तालीम और तरबियत के हवाले से सेशन जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया और बच्चों के लिए खुशखबरी, इस वक्त बच्चों की खुशी भी दीदनी है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट खत्म करने का मामला, केस की समाअत 27 मई तक मुलतवी। जनूबी पंजाब में स्पेशल सेक्रेटरीज की तैनातियों को चैलेंज किया गया। वकला ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फंड्स खत्म करने को जुल्म करार दे दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट खत्म करने का मामला है, केस की समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई। जनूबी पंजाब में स्पेशल सेक्रेटरीज की तैनातियों को चैलेंज कर दिया गया है। मजीद बात करने के लिए महमूद सहीर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा, समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच पर जस्टिस आसिम हफीज साहब ने केस की समाअत की, जिसकी जो प्लीड है, यूं कह लें कि वो सीनियर वकील हैं और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार आफ्ताब मुबारक ने की, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। लेकिन मंदरजात थोड़े से मैं आपको बता दूं, जनूबी पंजाब जो है वो एक अलहदा सूबा बना दिया गया था, अलहदा डिक्लेयर कर दिया था सेक्रेटेरिएट, और उसके लिए फ़ंड अलहदा रख दिए गए थे और ये शिक रख दी गई थी कि इसके फ़ंड जो है वो लैप्स नहीं होंगे, इसके सेक्रेटरी बाइख्तियार होंगे, वो अपने काम करेंगे। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तो इतना इख्तियार दे दिया गया था कि वो अपने जनूबी पंजाब के जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके लेवल तक का तबादला खुद कर सकते थे। लेकिन अब उल्टी गंगा बहने लगी है, तमाम के तमाम इख्तियारात पंजाब लेवल के जो सेक्रेटरीज हैं उनको स्पुर्द कर दिए गए हैं और जो जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज हैं उन पर भी स्पेशल सेक्रेटरीज तैनात कर दिए गए हैं। अब ये मामला किस करवट बैठेगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, पहले कानूनी तौर पर जानते हैं, जिसकी रिट दायर की गई है आफ्ताब मुबारक साहब की जानिब से। आफ्ताब साहब, ये आपने क्या रिट दायर की है, ज़रा मुझे बताइएगा। आप कैसे समझते हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को ख़त्म किया जा रहा है? जी, 2020 में पंजाब बिजनेस रूल्स 2011 में अमेंडमेंट करके इंडिपेंडेंट साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट जो था वजूद में आया और ये बाकायदा जो 17 महकमे थे उसमें तश्कील दिए गए। लेकिन अब जो मरकज़ी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, वो इसको रोल पे बैक करना चाह रही है और तमाम तर इख्तियारात अपने पास रखना चाह रही है, और जो जिससे जनूबी पंजाब के जो हकूक, आवाम के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। और जो स्पेशल सेक्रेटरी तैनात किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीज तैनात किए जाते और उनका आर्जी चार्ज भी उनको लाहौर शिफ्ट किया जा रहा है। इस तरह जो पावर डिसेंट्रलाइज की गई थी पंजाब से, दोबारा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को वो वापस ली जा रही है और तमाम जो इसे चैलेंज किया है? जी जी, मैंने चैलेंज किया है। इसके लिए फर्दर कार्रवाई 27 क्या प्लीड है आपकी, क्या मंदरजात है अदालत की? जो स्पेशल सेक्रेटरीज की सीटें क्रिएट की गई हैं इसको नल एंड वाइट डिक्लेयर किया जाए और जो दोबारा जैसे पहले फंक्शनल था साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट उसको बहाल किया जाए। तो क्या कौन समाअत कर रहे हैं और क्या मामला हुआ? इसमें 14 तारीख को मिस्टर जस्टिस आसिम हफीज साहब की कोर्ट में समाअत हुई, जिन्होंने मजीद समाअत कार्रवाई करते हुए 27/5 के लिए मुकर्रर कर दी गई। 27/5 को क्या होगा?
27/5 को जो नोटिफिकेशन हुआ है सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी तैनात करने का, वो इंशाल्लाह उसको स्टेटस को जारी कर दिया जाएगा। अभी आप सुन रहे हैं, मामला ये है कि जनूबी पंजाब को अलहदा सेक्रेटरीट दिया गया था और उसके इख्तियारात दिए गए थे, उसको फंड्स दिए गए थे। अब उन्हें तरीके से रोल बैक किया जा रहा है, यही कहना है, ये इनका स्टैंड है और इसी हवाले से अदालत में गए हैं और इनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो जुल्म है। लेकिन अब चूंकि मामला अदालत में है तो ये अदालत इस हवाले से फैसला करेगी। 27 मई को इस हवाले से अब केस की समाअत होगी जिसमें ये प्लीड करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो बड़े ऑफिशियल्स से भी जवाब तलब किया जाएगा कि क्या आया आप लोग जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को ख़त्म कर रहे हैं या कुछ और मामला है। तमाम मामला जब इस बारे में सामने आएंगे तो मज़ीद अपडेट आपको करेंगे। जी ठीक है, वकला ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट फंड्स खत्म करने को जुल्म करार दे दिया है। महमूद ज़हीर हमें आगाह करे तो शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी मुल्तान के जवानों का जुनून बन गया। मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तरबियती कैंप एकेडमीज में नौजवान खिलाड़ियों को तरबियत दी जा रही है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, मुल्तानी भी खेलों के मैदान में किसी से पीछे नहीं है। क्रिकेट खेल हो या स्पोर्ट्स में कोई भी फुटबॉल का मैदान हो, बैडमिंटन का मैदान हो, हर मैदान में हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इस हवाले से भी मुल्तान के नौजवान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं इस वक्त मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन मुगीज साहब को ये थोड़े मनाजिर दिखाए तो नौजवान जो हैं जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं और बड़ी उम्र के जो लड़के हैं वो भी शामिल हैं जो इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पे हॉकी की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ उनके कोच साहिबान भी मौजूद हैं, कुछ नौजवान प्लेयर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान शरीफ साहब, सर क्या कहना चाहेंगे, ये मुल्तान शहर में हॉकी के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? चंद महीने पहले ये काम शुरू किया था कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन हॉकी एकेडमी लगाई जाए, तमाम गवर्नमेंट सेक्टर जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों की। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके और सीयूई एजुकेशन के साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन ने मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में 4 एकेडमियां लॉन्च की हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन जितनी दिलचस्पी रख रही है हॉकी की प्रमोशन के लिए, नेशनल गेम की प्रमोशन के लिए, उससे ज़्यादा बढ़ के बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब कि ये हमारा कौमी खेल हॉकी है, इसको ज़रूर प्रमोट किया जाए और एजुकेशन लेवल पे इसको लेके आया जाए। खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये छोटी उम्र का बच्चा है, इससे भी बात करते हैं। सर जी हॉकी प्लेयर बनना है बराबर। अच्छा, और हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है और हॉकी हमें सिखाते हैं सर, ड्रिपल करना, चलाना और गोल करवाना, ये सर हमें बताते हैं। हमारा रोज़ाना मैचेस होते हैं और आज भी हमारा मैचेस है। मुझे हॉकी खेलना बहुत पसंद है। सही है, अब हॉकी खेलने का मुझे मौका मिला सर जी, मैं खुद कुछ बनूँ, पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, ये बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये नन्हे मुन्ने खिलाड़ियों के अंदर हॉकी को लेकर काफ़ी जोश देख रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो सीख रहे हैं और उनका कहना है हॉकी हमारा शौक़ है और जिस तरह हमें सिखाया जा रहा है हम फ्यूचर में ये जो हॉकी का मैदान है इसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अब बात करेंगे फिल्म बीनी के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। लॉलीवुड फिल्म भेड़िया ईद उल अजहा पर रिलीज की जाएगी। फिल्म एक सीरियल किलर की कहानी पर मबनी है। फिल्म की कास्ट में अदाकार शहरियार चीमा, सिद्रा नूर, शफकत चीमा समेत दीगर फनकार शामिल। फिल्म ईद कुर्बान पर जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।